محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور سنائیں گے گالی دینے والوں کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا خوبصورت جواب۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان کو بہت خوبصورت لہجے سے جواب دیا ہے، بہت خوبصورت انداز سے جواب دیا ہے، جو کہ عنقریب میں آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا وہ بیان سناؤں گا، جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تفصیلی گفتگو فرمائی ہے اور بہت خوبصورت جواب دیا ہے۔ جو لوگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گالیاں دیتے ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور اسٹیج پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان کے خلاف کبھی بھی کوئی بات نہیں کی اور نہ گالیوں کا جواب گالیوں سے دیا ہے، بلکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اور بہت خوبصورت انداز میں ان کو جواب دیا ہے، اور وہ ہے سمر عباس۔ میں نے کچھ ویڈیوز میں مفتی سمر عباس کہا ہے اور بہت سارے ساتھیوں نے مجھے کمنٹس کیے ہیں، اللہ تعالیٰ صاحب کو خوش رکھے، میرے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ بالکل ٹھیک بات ہے ان کی، میں نے اس کو مفتی کہا ہے، یہ مفتی کہنے کے لائق بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو اپنے ساتھی ہیں، اپنے جو قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے بھی اس پر لعنت بھیجی ہے سمر عباس پر۔ تو میں وہ مفتی اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اسی نام پر جو ہے نا وائرل ہے اور مشہور ہے، اس وجہ سے میں نے یہ نام لیا ہے کہ مفتی سمر عباس۔ یہ سمر عباس جو گالیاں دیتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، تو محمد علی مرزا صاحب نے کبھی بھی غصے کا اظہار نہیں کیا اس کے متعلق، بلکہ محمد علی مرزا صاحب نے بہت اچھا جواب دیا، اور اس میں ایک ویڈیو اس کی یہ ہے سمر عباس کی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ماں تو کوئی شے ہی نہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اس کے ساتھ وہ گالیاں دیتا ہے۔ وہ تھوڑی سی وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ مرزا جی آپ پتہ نہیں پلمبر یا کیا بلا ہے وہ، لیکن یہ بک بک نہیں کرنی چاہیے، اور ہر بلی کی دشمنی، اور کبھی غوث پاک کی، کبھی حضرت جنید بغدادی، کبھی باجد بستامی کی، مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ سارے انو ہی پہ گئے ہیں۔ میرے پاس کلپ کسی دوست نے بھیجا، کہہ رہا ہے اے ماں تے شاہی کوئی نہیں، ماں کے بارے میں، ماں تے شاہی کوئی نہیں، ماں کیا شاہ بے، اوہ مجھے تب سمجھ آئی۔ میں سمجھتا تھا یہ تو صرف پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگ رہا ہے میں نو، یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار، تیری ماں ہی تینوں پوچھ لیندی پہلے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سن لیا کہ یہ جو بات کر رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ماں تو کوئی شے نہیں، اور اس کے ساتھ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو گالیاں دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس کی تو ماں بھی نہیں ہے، کیا کیا بات ہے، وہ تو میں بھی کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ میری عادت یہ ہے کہ میرے منہ سے ایسی بات کوئی نہ نکلے جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے نہ نکالے۔ تو یہ سمر عباس جو ہے اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہت خوبصورت انداز میں جو ہے نا جواب دیتے ہیں، اس لیے تو ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں، پیارے بھی لگتے ہیں، اور اس میں بہت سارے میرے اپنے جو بھائی ہیں، قریبی دوست ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کیوں اتنا زیادہ انجینئر صاحب کو جو ہے نا فالو کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں فالو نہیں کرتا، میں یہ مطلب نہیں ہے فالو کرنے کا کہ بھئی ہم بس اس کی مرضی کے مطابق بات کریں گے، یہ مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے اختلاف بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بات ایسی ہوگی غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو رگڑ دیں اور ان کو گالی گلوچ کے ساتھ جواب دیں۔ اب آتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کی طرف، جو بہت خوبصورت انداز میں جواب دیتے ہیں۔ یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو جو بیچارے جذباتی قسم کے ہیں نا، وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے، جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے۔ میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے، مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا ہے، نہ کبھی کوفت ہوئی ہے، بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے۔ باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہے، وہ الگ بات، لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اگلے دن ایک مولانا نے ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کے اندر ماں تے شاہی کوئی نہیں۔ اچھا، اب اللہ کے بندوں، مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا، اس کے کوئی شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد،
सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। इसी को मैंने ट्रांसलेट किया कि जहां कहीं अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए वहां माँ बाप तशाई कोई नहीं। आप मुझे बताएं, ये तो हदीस है बुखारी मुस्लिम की, उसको ज़ाहिर है मैंने अपने अंदाज में बयान किया ना। जो मुफक्किरीन होते हैं या जो शुअरा होते हैं वो उन्हीं बातों को एक डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, मतलब वही होता है। सही मुस्लिम में हदीस है कि बेशक अल्लाह ताला इस किताब की वजह से बाज लोगों को उरूज देता है और बाज को पस्ती का शिकार करता है। और ये चूंकि मुजारे का सीगा मुस्तकबिल को भी कफायत करता है कि अल्लाह कुरान की वजह से कुछ लोगों को उरूज देगा, कुछ को ज़वाल देगा। लेकिन डॉक्टर इकबाल ने इसी हदीस को ट्रांसलेट किया है माजी के सीगे में। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। ये जवाब शिकवा का शेर। हदीस में तो ये नहीं था, हदीस में ये था कि इस किताब की वजह से कौमों को उरूज मिलेगा और बाज को ज़वाल मिलेगा। मुस्तकबिल की खबर थी। डॉक्टर इकबाल ने उसे माजी की खबर बनाया, क्योंकि आज हम मुस्तकबिल में बैठे हैं, हमारे लिए तो माजी हो चुका है, हमारे साथ जो कुछ हुआ, चाहे वो हमारे साथ तातारियों ने किया या कलोनियल पावर्स ने किया, हमने ख्वारी तो काट लिया। तो उसी बात को एक डिफरेंट अंदाज में उन्होंने पहुंचा दिया कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस पे जवाब शिकवा कंक्लूड हुआ है ना। देखें, मौलवियों की कोई तकरीर डॉक्टर इकबाल के शेरों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। और कहते हैं अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अल्लामा इकबाल बोल के डिग्री सी दसो हाँ। तुम्हारे बड़े बड़े मुफ्ती अल्लामा इकबाल को कोट करते हैं और अल्लामा कहते हैं। अल्लामा तो वो नहीं थे, वो तो डॉक्टर थे। फिलॉसफी में उन्होंने पीएचडी की हुई थी। दीन उन्होंने उसी तरह हासिल किया जिस तरह मैंने। बहरहाल मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल के ऊपर आपके सामने बयान किया है, तो डॉक्टर इकबाल ने भी वैसे बयान नहीं किया कि आपको आयात या हदीस के को हवाले बताए हों, लेकिन उन वाले तक अल्लामा इकबाल कहते हैं, उन्होंने तक कहना छोड़ दें कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये अल्लाह की तरफ से उन्होंने जवाब दिया कि अगर तूने मेरे नबी के साथ वफा की ना ए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम तेरे हो जाएंगे। और ये दुनिया तो कोई चीज नहीं, लोहो कलम पे भी फैसले फिर तुम्हारी दुआओं के ऊपर होंगे अगर तुम मेरे नबी के वफादार रहे। अब ये कुरान और हदीस में इन अल्फाज के साथ तो कहीं बात मौजूद नहीं, लेकिन पूरे कुरान और सुन्नत की थीम यही है कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लिहाजा वो हदीस कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं, ये हदीस पढ़ के इसकी जब थीम बयान करे इंसान, उन लोगों को समझाए कि जिनकी माएँ कहती हैं कि अगर तूने दाढ़ी ना कटाई तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी, और जबरदस्ती वो बच्चों की दाढ़ियां मुड़वा के अपने लिए भी जहन्नम का सबब करती हैं और अपनी औलाद को भी जहन्नम में धकेलती हैं, और अपनी बच्चियों का हिजाब उतरवा देती हैं कि अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, और बाद में भी जो मिलते हैं रिश्ते वो भी जो गंद खाते हैं बाद में वो भी पता चल जाता है। तो ऐसे माँ बाप को फिर हम ना सुनाएं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की बात माननी है तो सीधे शाही कोई नहीं। माँ बाप के साथ उसने सलूक का हुक्म अल्लाह ने दिया है। अगर माँ बाप अल्लाह और उसके रसूल के बागी हैं फिर इन मामलात में उनकी बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, दुनिया में मारूफ तरीके से आपने चलना है, ह्यूमन डिग्निटी वायलेट नहीं होगी। वो तो सूरह लुकमान में आया है कि अगर वो शिर्क का कहें तो तुमने नहीं बात माननी, लेकिन दुनिया में मारूफ तरीके से चलना है। और सही बुखारी में हदीस है, हजरत अबू बकर की एक बीवी काफिरा थी, अस्मा बिनत अबी बकर की वालिदा, हजरत आयशा की जो बड़ी बहन थी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ मेरे पास आती है और वो मुशरिका है, तो क्या मैं उसके साथ उसने सलूक करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम उसके साथ उसने सलूक करो। इन दुनिया में आपने मारूफ तरीके से मामलात को लेके चलना है, सीधी सी बात है। इस तरह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो आप जिसकी भी चीज को काटते रहे, इसका तो कोई एंड ही नहीं होना, आप जो मर्जी करते जाएं। लेकिन आपने फर्क देखा, हमारे स्टूडेंट्स ये हरकत किसी के साथ नहीं करते और हमारे मुखालफिन करते ही यही हैं, और अपना लुकमा उसके मुंह में दाखिल करते हैं और फिर कहते हैं जी जुडिशरी से केसेस क्यों फारिग हो जाते हैं। यार, जुडिशरी में जो लोग बैठे हुए हैं वो मुलवट्टे तो नहीं है। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुन लिया होगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू को। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू थी। देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की आधी आधी बात को पकड़ कर और लोग इंजीनियर साहब को निशाना बना देते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से कोई गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह की ज़रूरत है। एक इंजीनियर साहब नहीं, जो कोई भी अगर कोई गलती कर ले तो हम उसको जो है ना तरीके से जवाब दें और इस्लाह की कोशिश करें ताकि उसकी इस्लाह हो जाए। लेकिन गाली देना, इंजीनियर साहब ने ख़ुद कह दिया कि इनके पास और कोई बच्ची कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, तो अब गालियों पर आ गए।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔